ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں سو رہے تھے۔ رات کے گہرے اندھیرے میں انہوں نے خواب دیکھا۔ اللہ رب العالمین انہیں فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، تم اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے اٹھے اور اپنا سارا مال و دولت یتیموں اور بے سہارا لوگوں میں بانٹ دیا۔ پھر اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور پھر رات کے پچھلے پہر انہوں نے وہی خواب دوبارہ دیکھا۔ اللہ رب العالمین انہیں فرما رہے تھے، اے ابراہیم، تم اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ اگلے دن صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دیے، لیکن پھر بھی انہیں دوبارہ وہی خواب آیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے تھے، اے ابراہیم، تم اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرو۔ اگلے دن صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، میری سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ بہت سوچنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا، میری سب سے پیاری چیز میرا بیٹا، میری جگر کا ٹکڑا اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں کہنے لگے، اے اللہ رب العالمین، کیا آپ میری پیاری بیٹی اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں؟ شاید یہی حقیقت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو میں وہی کروں گا۔ میں اپنی جگر کے ٹکڑے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ گھر کے اندر گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا، اے میری جگر کے ٹکڑے اسماعیل، میں ایک جگہ دعوت کھانے جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ باپ کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ جلدی سے اپنی والدہ کے پاس دوڑے اور خوشی بھری لہجے میں بولے، امی جان، ابو جان نے کہا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک دعوت میں لے جائیں گی۔ امی جان، آپ مہربانی فرما کر مجھے غسل کرا دی اور میری نئی کپڑی پہنا دی۔ آج میں ابو جان کے ساتھ دعوت میں جاؤں گا۔ امی جان، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بی بی ہاجرہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھا، اسماعیل کہہ رہا ہے کہ آپ اسے دعوت کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ سچ ہے۔ ہاجرہ، تم اسے اچھی طرح غسل کرا کے نئی کپڑی پہنا کر خوبصورتی سے سجا دو۔ تب بی بی ہاجرہ بیٹی کو سجانے کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں کہنے لگے، یہ تو سچ نہیں کہا میں نے، لیکن سچ کہوں تو کیسے؟ بیٹی کو قربانی دینے کی بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ اگر اسماعیل کو نہلا دھلا کر نیا لباس پہنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لا کر کہا، اے میرے پیارے شوہر، اس عمر تک میں نے اسماعیل کو کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا، کبھی کسی کے ساتھ کہیں بھیجنے نہیں دیا۔ آج پہلی بار آپ کے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ آپ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ جب تک وہ واپس نہ آ جائے میرا دل بے چین اور بے قرار رہے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ پاک کی حضور دعا کرنے کے بعد ایک تیز دھار چھری اور رسی لے کر اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا لی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے۔ وہ چلتی چلتی دور مینا کی پہاڑ کی طرف جانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر شیطان ابلیس حسد کی آگ میں جلنے لگا اور انہیں دھوکہ دینے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کرنے کی کوشش میں بے چین ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی اکلوتی بیٹی کو قربانی کرنے کا پختہ ارادہ کیا تو یہ بات ابلیس سے برداشت نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگا، جس سبب سے میں ابلیس ملعون ہوا، اللہ کی نافرمانی کے باعث جنت سے نکالا گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، لیکن یہ انسانوں کی اولاد میں سے ایک ابراہیم اللہ کا حکم مان کر اس کا محبوب بندہ بن جائے، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ تو کسی صورت ہونے نہیں دوں گا۔ ابراہیم کو کسی بھی طریقے سے دھوکہ دوں گا اور اسے اس حکم سے روکوں گا۔ چنانچہ ابلیس فوراً ایک انسان کی شکل اختیار کر کے بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہاری بیٹی اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا تمہیں ان کی کوئی خبر ہے؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، وہ تو اسی دعوت کھلانے لے جا رہے ہیں۔ تب ابلیس بولا، انسان تو برا کچھ کہتا نہیں اور عورت ذات بالکل سادہ دل ہوتی ہے، انہیں دھوکہ دینا بہت آسان ہے۔ بی بی ہاجرہ بولی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں کچھ نہیں سمجھ رہی۔ ابلیس نے کہا، تمہارے شوہر ابراہیم نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ تمہاری بیٹی کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تب بی بی ہاجرہ ابلیس کی بات پر ناراض ہو کر بولی، کیا تم مجھے دھوکہ دینے آئی ہو؟ میں سمجھ گئی ہوں، تم ناپاک ابلیس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے، فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔
शैतान इब्लीस बोला, ए हाजिरा, तुम्हारी ये तेजी कल देखेंगी जब तुम खुद सुनोगी और समझोगी कि असल में झूठ कौन बोल रहा था। सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे शौहर को हुक्म दिया है कि वो तुम्हारी बेटी इस्माइल को कुर्बानी करें, इसीलिए वो उसे लेकर मिना की पहाड़ पर गई हैं। तब बीबी हाजिरा ने कहा, अगर ये सच है तो ये तो खुशी की बात है। इस दुनिया में इतनी अलैहिस्सलाम ने कहा, झूठ तुम कह रहे हो? मेरे अब्बा जान मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे और वो मुझे क्यों कत्ल करेंगे? तब शैतानी इब्लीस मुस्कुराकर बोला, ए नादान इस्माइल, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद को तुम्हें कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, इसलिए वो तुम्हें झूठ बोलकर मिना के पहाड़ पर ले जा रहे हैं ताकि तुम्हें ज़बह कर सकें। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम अपने वालिद के कपड़ों के नीचे देखो, वहां एक छुरी और एक रस्सी है। अभी वक्त है, अगर जान बचाना चाहते हो तो फौरन भाग जाओ, देर ना करो, वरना वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने मेरे वालिद को मुझे कुर्बानी करने का हुक्म दिया है तो ये तो मेरे लिए शहादत की बात है। दुनिया में इतने लोगों के दरमियान अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुर्बानी के लिए चुना है तो ये तो खुशी की बात है। तुम मुझे धोखा देने आए हो, मेरे सामने से दूर हो जाओ, बेशक तुम शैतान हो। ए इब्लीस, सुन लो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे करोड़ों बार जिंदगी अता फरमाती और हर एक जिंदगी को अगर अपनी राह में कुर्बान करने के लिए कबूल करती तो मैं हर बार उस कुर्बानी के लिए तैयार रहता। अब तो मेरी निगाहों से हट जा, मैं तेरी शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस शैतान को देखकर कंकरियां मारना शुरू कर दी। उसी वाक़ये की याद में आज भी हज्जा कराम हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारते हैं। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जल्दी से अपने वालिद की तरफ रवाना हुए। कुछ फासले पर जाने के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी जान, मेरी जिगर की टुकड़ी इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से ज़बह कर रहा हूँ, बस गौर करो, तुम्हारी क्या राय है? तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, इसमें सोचने की क्या बात है? जब ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है तो आप उसे ज़रूर पूरा करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को लेकर मिना की पहाड़ पर पहुंची। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ज़बह करने से पहले मेरी 3 ख्वाहिशात पूरी कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन सी ख्वाहिशात? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पहली ये कि मेरे हाथ पांव अच्छी तरह बांध दीजिए ताकि ज़बह के वक्त मैं हिल ना सकूं। दूसरी ये कि मुझे उल्टा लिटा दीजिए ताकि ज़बह के वक्त आपकी नज़र मेरे चेहरे पर ना पड़ी, वरना आपको मुझ पर शफकत आ जाएगी और कुर्बानी में रुकावट आ सकती है। और तीसरी ये कि ज़बह करते वक्त आप अपनी आंखों को बांध लीजिए और जब आप घर वापस जाएं तो मेरी माँ को अच्छी तरह समझा दीजिए कि आपने उनकी बेटी इस्माइल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया और मेरी तरफ से उन्हें आखिरी सलाम पहुंचा दीजिए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बातों को कबूल करते हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव मजबूती से बांधे और उन्हें लेटा दिया और एक तेज धार छुरी निकाली। फिर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाने लगे। उसी वक्त आसमान व ज़मीन के फरिश्ते ये मंजर देखकर हैरान हो रहे थे और वो अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान कर रहे थे। ठीक उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ए छुरी, खबरदार तू इस्माइल के गले की एक बाल भी ना काटना। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे जहन्नम की आग के लिए लाजिम कर दूंगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपनी बेटी इस्माइल के गले पर छुरी चलाई, मगर छुरी अल्लाह के खौफ से कांपने लगी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गले की एक बाल भी ना काटी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कोशिश की, मगर जितना भी जोर लगाया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी एक जर्रा भी ना चल सकी। तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरा ख्याल है कि आप मोहब्बत व शफ़क़त की वजह से छुरी नहीं चला पा रही हैं। इस पर आपको अल्लाह के हुजूर जवाब देना होगा। अब दोबारा कोशिश कीजिए। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे जिस्म की ताकत लगाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई, मगर छुरी ने एक बाल बराबर भी नहीं काटा। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर हाथ की छुरी को एक पत्थर पर जोर से फेंक दिया। फिर देखा कि वो छुरी जिस पत्थर पर गिरी उसकी वार से वो पत्थर 2 टुकड़े हो गया। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, तुम जन्नत से एक दुम्बा ले जाओ और इस्माइल को हटाकर उसकी जगह जन्नती दुम्बा रख दो।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पलक झपकते ही जन्नत से एक दुम्बा लेकर आ गए। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों की पट्टी खोली और देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक लंबा दुम्बा लिए उनके सामने खड़े हैं। ये मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत गमगीन अंदाज में और रोती हुई आवाज में अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ए मेरे रब, क्या मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से मैं तेरा हुक्म पूरा ना कर सका? ए अल्लाह, तू मेरी इस गुनाह को माफ फरमा दे। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह की नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आपसे नाराज नहीं हुआ बल्कि आपसे राजी हुआ है। आपने अल्लाह का हुक्म बजा लाया है। आपने अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी बेटी को भी कुर्बान करने का इरादा कर लिया, और आपकी बेटी ने भी जिस तरह अल्लाह का हुक्म तस्लीम किया और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, उस पर अल्लाह ताला आप दोनों से राजी हो गया। अल्लाह ताला ने आप दोनों को आजमाया और आप दोनों उस आजमाइश में कामयाब हुई और